अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और तुसी देख रहे हो रेडियो साडे वाला 87.8 FM ऑकलैंड न्यूजीलैंड तो तुसी ये तस्वीरां देख रहे हो। और रेडियो साडे वाला अज पहुंचे तख्त लाहौर विखे। तख्त लाहौर दे विच की हो रहा है? तख्त लाहौर दे विच अज माँ बोली दिहाड़ है। 21 फरवरी जिहड़ा है वो मनाया जा रहा है और मता पेश किया जा रहा है। ठीक है जी। टाइटल अगर तुसी देखो तो महाराजा रणजीत सिंह के नाम तो शुरू किया गया और ये मैं कहना वा कि क्या बात है कि फर्स्ट टाइम जोड़ा है इन्नी कट्ठ दे विच बच्चे बच्चियां स्कूलों के भी जोड़े ने वो भी आ चुके हैं और पंजाबी की मंग कर रहे हैं कि प्राइमरी तक जिस तरह के सारे सूबे मदर लैंग्वेज पढ़ाई जांदियां ने, माँ बोली पढ़ाई जाती है। पठाणा वास्ते पश्तो है, बलोचियां वास्ते बलोची है, सिंधी वास्ते सिंधी है, तो पंजाब वास्ते पंजाबी क्यों नहीं है? ये सारे बच्चे जोड़े ने वो पंजाबी जिहड़ी है लैण वास्ते आए हैं। आओ जी ए देखो तुसी छोटे देखो जी ये बच्चे छोटे छोटे एथे रख एथे रख एथे रख पंजाबी पंजाबी पंजाबी। मैनू कईयां ने आख्या कई बारी तू पंजाबी दा लड़ा ना छड्ड दे। जे पंजाबी पंजाबी तू कूकना है, जिथे खड़ा खलोता है वो था छड्ड दे। जिहदी गोद पल के जवान होया है वो पिंड छड्ड दे, वो ग्रां छड्ड दे। इंज लगदा है लोकी आखण पे ओ पुत्रा तू अपनी मां छड्ड दे। असा लिखनी पढ़नी, असा लिखनी पढ़नी, असा लिखनी पढ़नी। ये हक के साडा पंजाबी, ये हक के साडा पंजाबी, साडा हक रख, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख। असा लिखनी पढ़नी पंजाबी, असा लिखनी पढ़नी पंजाबी, ये हक के साडा पंजाबी, ये हक के साडा पंजाबी। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰੇ ਸਾਡੀ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। दुनिया का सब तो बड़ा पंजाब बेजुबान है। कल नूं की कहोगे तुसी? बस ये सोच लो कल नूं कवे ना कोई जुबान वाला बेजुबाने तेरी जुबान कोई नहीं। असा लिखनी पढ़नी पंजाबी, असा लिखनी पढ़नी पंजाबी, असा लिखनी पढ़नी पंजाबी, ये हक के साडा पंजाबी, ये हक के साडा पंजाबी, बुल्ले दी बोली पंजाबी, बुल्ले दी बोली पंजाबी, बाहू दी बोली पंजाबी, फरीद दी बोली पंजाबी, ख्वाजा दी बोली पंजाबी, बाहू दी बोली पंजाबी, ये भगत दी बोली पंजाबी, ये खरल दी बोली पंजाबी, ये दुल्ले दी बोली पंजाबी, फोरस दी बोली पंजाबी, फोरस दी बोली पंजाबी, असा लिखनी पढ़नी पंजाबी, असा लिखनी पढ़नी पंजाबी, असा लिखनी पढ़नी पंजाबी, ये हक के साडा पंजाबी, ये हक के साडा पंजाबी साडा मनाया जा रहा है। और माँ बोली दिहाड़ दे विच साडे नाल चढ़दे पंजाब तो भी साडे मेहमान पहुंचे ने। जथेदार अनोख सिंह विरक जी जिहड़े ने चढ़दे पंजाब तो आए ने, इन्हां दा असीं दिल तो धन्नवाद करदे हां कि साडे कोल इत्थे पहुंचे ने और बहुत ही घट समय दे विच नाल ही साडे कोल राव फैमिली दे बहादुर सिंह राव। पहली बार मैं सिख संगत विच राव फैमिली भी देख रहा जी। ठीक है जी। उदा तो आप गलबात करते ही रहने, लेकिन अज मुद्दा है माँ बोली का और एक बहुत इंपोर्टेंट मुद्दा है पंजाब वास्ते। पंजाबी माँ बोली जिहड़ी है उसकी मंग की जा रही है और असी लोग चाहते हैं कि साढ़े बच्चों को प्राइमरी तक जिहड़ा है वो पंजाबी पढ़ाई जाए। तो बहादुर वीर जी जी आया तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुहाडा बहुत ज़्यादा प्यार मिले है। असी कल ही अजे पहुँचे हैं तो माँ बोली बारे जो तुसी कर रहे हो बहुत वधिया कर रहे हो। तो मैं खुद माँ बोली दे विच MA पास की है। तो
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਹਿਰਾ ਸਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਵੀਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੀ। किसी भी तारफ के मुताज नहीं है, बुक राइटर ने, सोशल एक्टिविस्ट ने, साढ़े फेसबुक फ्रेंड भी ने, और अज एक पूरा जत्था लैके 36 लोगों का जत्था लैके चढ़ते पंजाब तो लैंदे पंजाब दे विच साका ननकाना मना रहे ने। उस तो बाद माँ बोली दिहाड़ मना रहे ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी वीर जी। हाँ जी, माँ बोली पंजाबी नाल प्यार होना बड़ा जरूरी है। असी चढ़ते पंजाब माँ बोली नूं बचाउण दी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिहड़ियां विरोधी ताकतां ने वो ये नहीं चाहुंदियां कि पंजाबी डिवेलप होवे। ते मैं बड़ा खुश होना जदों इत्थे पाकिस्तानी वीर माँ बोली वास्ते इन्ना संघर्ष करते हैं, इन्नी जदोजहद करते हैं, तो बड़ा दिल खुश होता है। मैं चाहुंदा कि पाकिस्तान सरकार नूं भी ये स्कूलों में पंजाबी लैंग्वेज बोली लागू करनी चाहिए है। तो असी इस संघर्ष की पुरजोर मतलब तईद करते हैं। तो इंशाअल्लाह जरूर पंजाबी माँ बोली किसी दिन इत्थे स्कूलों च पढ़ाई जाएगी। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਰਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੇਨ ਸਨ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥਾ ਸਾਡਾ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। 21 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਹਾੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ, ਜਗਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ, ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲੋਚੀ, ਔਰ ਪਠਾਣਾ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। पूरियां संगतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਲਡ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਵੇ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੋ, ਉੱਤੇ ਤੱਕ FA BA MA MPhil PhD ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ
ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੰਮੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਬੋਲੋ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪੰਜਾਬੀ, ਫਰੀਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਹੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਾਜਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਦੋਸਤੋ, ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣੀ ਪਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪਠਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਧ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਿੰਧ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ। ਹੁਣ ਤੱਕ 149 ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 149 ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲੂ ਕਾਰੇ, ਕਦੀ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਲੇ ਤਾਰੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਕਾਲੇ ਤਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ, ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। 149 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ? ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ।